चाहते हैं। வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है நான் உனக்கு போதித்து मैं तुमको सिखाकर நடக்க வேண்டிய பாதையை காண்பிப்பேன், चलाने वाला मार्ग दिखाऊंगा, உன்மேல் என்னுடைய கண்ணை வைத்து तुझ पर मेरा नजर रखकर உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். तुमको सलाह दूंगा। பாருங்க, தேவன் விரும்புகிறார் மனிதர்கள் என்னுடைய ஆலோசனையின்படி நடக்கும்படியாக। परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरा सलाह सुनकर जिए। இந்த வேத பாடத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்। इस शास्त्र का पाठ के लिए धन्यवाद करते हैं। இந்த வேத பாடத்தை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தரும்படியாக, इस शास्त्र का पाठ को परमेश्वर हमारे लिए आशीष कर देने के இந்த लिए வேளையிலும் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம்। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। நாம் அவரை முழு உள்ளத்தோடு நாம் தொழுது கொள்வோம்। हम उनको पूरा हृदय से हम धन्यवाद करेंगे। அவரை உண்மையாய் யார் கூப்பிடுகிறார்களோ, उनको जो भी लोग सच्चाई से पुकारते हैं, அவர்களுடைய பக்கத்திலே வருகிற நம்முடைய தேவன், उनके करीब आने वाला हमारा இந்த परमेश्वर நாளில் நம்ம மத்தியிலே அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார்। आज का दिन भी हमारे पास आए हैं। நாம் இந்த பைபிள் ஸ்டடி மிகவும் கவனத்தோடு கற்றுக்கொண்டு हम इस बाइबल स्टडी को बहुत ध्यान से सुनकर வாழ்க்கையிலே இந்த காரியத்தை நாம் பின்பற்றும்படியாக जीवन में इसको हम पीछे पालन करने के लिए தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக। परमेश्वर आपको सहायता करे। இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொள்ளுகிறார்களோ, इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी लोग इस प्रेयर इसमें भाग लेने वाले हैं, ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் நன்மை செய்ய போகிறார்। हर एक लोग के जीवन में वो भला करने वाले हैं। இந்த வேளையில் ஒரு பாடல் பாடி நாம் செய்திக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம்। इस समय हम एक गीत गाकर हम परमेश्वर के शास्त्र के अंदर जाने वाले हैं। जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसा तेरा शन है वैसा ही मेरा भी हो, जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसा तेरा आश्रय है वैसा ही मेरा भी हो, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। हालेलुया। இந்த நாளிலும் கூட आज का दिन भी நாம் வேத பாடத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட வசனம் हम शास्त्र के लिए लिया हुआ वचन லூகாஸ் 14 அதிகாரம் लूकास 14वां अध्याय 16 இருந்து 20 வசனம் 16 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இந்த வேத பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது इस शास्त्र का भाग को हम देखते ஒரு समय பெரிய மனுஷன் என்ன செய்கிறான், ஒரு விருந்து வைக்கிறான்। एक बड़ा मनुष्य एक भोजन का आयोजन करता है। அழைத்தவர்களை அழைத்து வரும்படியாக அவன் என்ன செய்கிறான், தன்னுடைய வேலை ஆட்களை அனுப்புகிறான்। जिनको भी उन लोग निमंत्रण दिए हैं उन सभी को बुलाकर लेकर आने के लिए वो काम वाले को भेजता है। அப்போ அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், சாக்கு போக்கு சொல்ல தொடங்குகிறார்கள்। तो उन लोग ऐसा ही कहानी देना शुरू कर दिए। ஒருவன் சொல்லுகிறான், நான் ஒரு வயலை வாங்கி இருக்கிறேன், அதை போய் எனக்கு பார்க்க வேண்டும், எனவே என்னால வர முடியாது, என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்று அனுப்பி சொல்லுகிறான்। उसमें से एक दास ये बोलने लगा कि मैंने एक खेत खरीदा है, मुझे वो खेत जाकर देखना है, वैसा बोलकर वो बहाना दे दिया। இன்னொருவன் சொல்லுகிறான், நான் 5 ஜோடி மாடுகள் வாங்கி இருக்கிறேன், அதை எனக்கு சோதித்து பார்க்க வேண்டும், எனவே என்னால் வர முடியாது, மன்னிங்க என்று சொல்லுகிறான்। दूसरा बोलता है कि मैंने 5 जोड़ी
एक हाँ बैल लाया हूँ तो उसे देखने के लिए मेरे को जाना है बोल दिया। வேறொருவன் சொல்லுகிறான், நான் ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணிருக்கிறேன், எனவே என்னால வரக்கூடாது என்று சொல்லுகிறான். और एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने एक स्त्री से शादी किया है तो मैं इसकी वजह से नहीं आ पाऊंगा। அங்கே 21 வசனத்துல எனவே அந்த விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினவன் மிகவும் கோபம் அடைந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए 21 वचन में जिसने भी इसको जो आयोजित किया था वो बहुत ही गुस्सा हो गया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க, இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், விருந்துக்கு அழைத்திருக்கிறார், ஆனால் இப்பொழுது அந்த விருந்துக்கு போகாமல் இவர்கள் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறார்கள். जो मालिक था वो भोजन के लिए बुलाया है लेकिन इन लोग अभी कहानी देना शुरू कर दिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பொதுவாக சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறவர்கள் தேவனுக்கு உகந்தவர்களாய் இருக்க மாட்டார்கள். सामान्य तरह से जो बहाना देते हैं वो परमेश्वर का जो पसंद लोग नहीं है। அப்போ நியாய தீர்ப்பு நாள் வரும்பொழுது அங்க சாக்கு போக்கு சொல்லவே முடியாது. जब न्याय का दिन आएगा तब हम कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। இந்த நாள்ல நாம் வேதத்திலிருந்து நாம் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிற ஒரு சில சம்பவங்களை நாம் இந்த நாளிலே பார்க்க போகிறோம். आज हम शास्त्र में से कुछ बहाना जो देने वाला सब्जेक्ट में हम आज कुछ देखेंगे। பொதுவாக நாம் ஒரு எல்லா காரியத்திலும் டிசிப்ளினா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். हम परमेश्वर चाहता है कि हम हर कामों पर एक अनुशासन में रहना है, वैसा परमेश्वर चाहता है। இன்னைக்கு தெய்வ பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்டா ஏன் இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வரலன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுவார்கள். परमेश्वर के बच्चों के पास आप कलीसिया क्यों नहीं आए ऐसा पूछेंगे तो उन लोग कुछ बहाना देना शुरू कर देते हैं। எதுக்காக லேட்டா வந்தான்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுவார்கள். आप थोड़ा देर से क्यों आए ऐसा पूछेंगे तो उसके लिए कहानी रखेंगे। தேவனுக்காக நேரம் ஏன் கொடுக்க முடியலன்னு கேட்டாக்கி அதுக்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுவார்கள். परमेश्वर को आप समय क्यों नहीं देते हो वैसा पूछा तो उसके लिए भी उन लोग एक बहाना रखे रहेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பொதுவாக சாக்கு போக்கு சொல்லுகிற அந்த ஒரு ஸ்பிரிட், அந்த ஒரு ஆவி, அது என்ன செய்கிறது, அந்த மனுஷர்களை எல்லா காரியங்கள்லையும் சாக்கு போக்கு சொல்றதை குறித்து தான் அவங்க அந்த சாக்கு போக்கு எல்லா இடத்திலும் சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள். वो बहाना दे जैसा जो आत्मा है वो हर एक के अंदर रहता है और जो हर चीजों पर वो बहाना देना ही शुरू कर देते हैं। ஆனா யாரு சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் வாழுகிறாங்களோ அவங்க எந்த இடத்துல போனாலும் சாக்கு போக்கு சொல்ல மாட்டார்கள். அவங்க எந்த இடத்துலயும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, परफेक्ट இருப்பார்கள். जो बहाना नहीं देते हैं वो हर जगह पर एकदम परफेक्ट रहेंगे, हर किधर भी उन लोग बहाना नहीं देंगे लेकिन काम करेंगे। பொதுவாட்டு சாக்கு போக்கு சொல்லுகிற அவங்க மேக்சிமம் அவங்க ஒரு சோம்பேறித்தனம் அவர்களுக்குள்ள இருக்கும். அவங்க ஒரு சோம்பேறிகளாட்டும் காணப்படுவார்கள். அப்போ இந்த இரண்டுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறது. जो बहाना देते हैं वो एक आलसी भी रहेंगे, मतलब ये आलसी और बहाना देने के अंदर एक अच्छा संबंध है। இந்த நாள்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஆலோசனை என்னவென்றால், आज मैं आपको देने वाला सलाह क्या है, நீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஒருவேளை சாக்கு போக்கு अनेक காரியங்கள்ல சொல்லுகிறவர்களா இருந்தால், अगर आप आपके जीवन में हमेशा बहाना देने वाले जैसे रहेंगे तो இனி நீங்க அந்த சாக்கு போக்கு நீங்க சொல்லாம அத ஒழுக்கமா டிசிப்ளினா அதை ஃபாலோ பண்ண பாருங்க. आइंदे से आप बहाना देना छोड़ दो और एक अनुशासन अपना जीवन पर लेकर आना शुरू करो। ஏனென்றால் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறவங்க நிச்சயமா தேவனுக்கு ஏற்றவர்களா இருக்கவே முடியாது. क्योंकि जो लोग बहाना देते हैं वो परमेश्वर के प्रिय लोग नहीं हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது हम शास्त्र पर देखते समय தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான பாத்திரங்கள் கூட அதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். परमेश्वर के द्वारा जो इस्तेमाल करने वाले कुछ बर्तन भी, परमेश्वर के लोग भी वो भी बहाना देना शुरू कर देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல நாம் ஒரு சில வேதத்துல யார் யார் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறார்கள், தேவன் பேசும்போது சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறார்கள், அந்த காரியத்தில் நம்ம ஒரு சில பாயிண்ட்களை பார்த்து நாம் இந்த பைபிள் ஸ்டடியை நம்ம கடைசியாக ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். अभी भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसमें कुछ परमेश्वर के लोग जो बहाना दे रहे थे उसके बारे में हम कुछ देखकर हम आज का बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம், सबसे पहले हम देखेंगे அதாவது ஒரு தாலந்து பெற்றுக்கொண்டவன் அங்கே ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். सबसे पहले हम देखेंगे जिसको एक सिक्का मिला था वो कौन सा बहाना देता है वो हम देखेंगे। நாம் மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் मत्ती का 25वां अध्याय நாம் பார்ப்போம். அங்கே 24ஆம் வசனம் में 24वां वचन। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है,
तो जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, இங்கே ஒருவனுக்கு 5 தாலந்து, एक को 5 पैसा, ஒருவனுக்கு 2 தாலந்து, एक को 2 पैसा ஒருவனுக்கு 1 தாலந்து கொடுத்து, और एक को 1 ही पैसा देकर இதை வைத்து நீங்கள் சம்பாதிங்கள், வியாபாரம் பண்ணுங்கள் என்று அங்கே சொல்லி போகிறான். वहाँ पर मालिक बोलता है कि तुम इसको रखकर कमाओ, बिजनेस करो बोलकर चले जाता है ஆனால் मालिक। அந்த 5 தாலந்து வாங்கினவன் என்ன செய்தான்? जिसको 5 पैसा मिला था वो क्या किया? இன்னும் 5 தாலந்து वो சம்பாதிக்கிறான். और भी 5 पैसा कमाया। எனவே அவனை அந்த தலைவன் அநேக காரியத்துக்கு அதிகாரியா வைக்கிறான். इसकी वजह से वो जो मालिक था वो उसको बहुत सारा चीजों पर उसको अधिकार देता है। 2 தாலந்து வாங்கினவன் जो 2 पैसा लिया 2 தாலந்து சம்பாதிக்கிறான். वो और भी 2 पैसा कमा लेता है। எனவே அவன் கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்ததினாலே वो थोड़ा में सच्चा था, इसलिए அநேகத்தில் அவனை அதிகாரியாய் அந்த தலைவன் வைக்கிறான். वो जो मालिक था उसको कुछ बड़ा चीजों पर उसको अधिकारी बना देता है। ஆனா ஒரு தாலந்து வாங்கினவன் என்ன செய்கிறான்? पर जो 1 पैसा जिसको दिया था उसने क्या किया? அவனுடைய நிலைமை என்ன? उसका हालात क्या है? பாருங்க, அங்க 24 வசனத்திலே 24 में 24 वचन में ஒரு தாலந்து வாங்கினவன் வந்து 1 पैसा जिसको मिला था वो நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும், जो जिधर बोया नहीं उधर आप काटते हो, தெளிக்காத இடத்திலே சேர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன். जिधर छिटकते नहीं है वहां पे आप लगाते लोगों को, ऐसा आप कठोर है वैसा मैं जानता हूँ। எனவே நான் நிலத்துக்குள்ளே புதைத்து வைத்தேன் என்று அவன் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறான். इसके लिए मैं उसको जमीन में ही गाड़ के रखा था, ऐसा ही वो बोल देता है। அவனுடைய நிலைமை அங்க 30 வசனத்துல அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? उसी में 30 जाएंगे, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே அவனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது அந்த தலைவன் சொல்லுகிறான், பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனாகிய இவனை, जो नालायक, वहाँ पर वो जो मालिक बोलता है जो नालायक जो सेवा किए, புறம்பான இருளிலே அவனை தள்ளி போடுங்கள், इसको बड़ा अंधकार में डाल दो, அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பு உண்டாயிருக்கும் என்றான். वहाँ पे रोना और दांत पीसना ही होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ பாருங்க, இந்த ஒரு தாலந்து வாங்கினவன் சம்பாதிக்காம அவன் என்ன செய்யறான்? சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறான். जिसको 1 पैसा मिला था वो कुछ आगे कमाया नहीं, पर वो ऐसा ही बहाना देना शुरू कर दिया। எனவே அவனை அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகிற இடத்திலே அவன் போடப்பட்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए उसको रोना और दांत पीसना वैसा स्थानों पर डाला गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக நாம் ஒரு சாக்கு போக்கை பார்க்க போகிறோம். दूसरा हम एक बहाना के बारे में देखेंगे। அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் தான் என்ன செய்கிறார்? ராஜாவா இருக்கிறார். मतलब इजराइल देश के लिए, इजराइल लोगों के लिए सिर्फ परमेश्वर ही राजा था। இப்போ ஜனங்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க, எங்களுக்கும் இந்த பூமியில உள்ள ஜாதி ஜனங்களுக்கு ராஜா இருக்கிறது போல எங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று अभी சொல்லுகிறார்கள். सब लोग मिलकर बोलने लगे जैसा पृथ्वी में हर जगह पर राजा होता है वैसा हमारे लिए भी एक राजा चाहिए। அப்போ அங்கே பெஞ்சமின் கோத்திரத்திலே அங்கே சவுல் என்கிற ஒரு மனுஷனை தேவன் என்ன செய்கிறார்? ராஜாவாக சாமுவேல் மூலம் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண அவர் முடிவெடுக்கிறார். बेंजामिन गोत्र में साउल करके एक व्यक्ति था, उसको समूएल उसको राजा बनाने के लिए हेल्प करता है। ஆனா இப்போ அங்க பாருங்க, அங்க என்ன அவன் சொல்லுகிறான்? 1 சாமுவேல் 9:21. 1 सामुएल 9 का 21 देखेंगे। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइल गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவன் அங்கே சவுலை ராஜாவாக்க முடிவெடுக்கிறார். देखो यहाँ पे परमेश्वर साउल को राजा बनाने का निर्णय ले लेता ஆல்ரெடி है। அங்க 15 வசனத்திலே பார்த்தால், ऑलरेडी आप 15 में देखेंगे तो சாமுவேல் சவுலை கண்ட பொழுது जब साउल को देखा समूएल ने, கர்த்தர் சாமுவேலிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर समूएल को क्या बोलता है? நான் உனக்கு ஆல்ரெடியா சொல்லியிருந்த மனுஷன் இவன் தான். मैंने जो तुमको पहले बोला था वो व्यक्ति यही है। இவன் தான் என் ஜனத்தை ஆளுவான் என்று என்ன செய்கிறான்? அங்கே தேவன் அவனுக்கு தெளிவாக தேவன் சொல்லுகிறார். और यही व्यक्ति मेरा पूरा राज्य को, मेरा लोगों को राज्य करेगा। இப்போ சவுல் அங்கே சவுலிடம் வந்து
சாமுவேல் பேசுகிறான். अभी सऊल के पास आकर समूएल बोलता है. அங்க 21 வசனத்துல நாம் படித்த வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறான் அவன்? 21:21 में क्या बोलता है? அப்பொழுது சவுல் பிரதியுத்தமாக, तब सऊल, நான் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே मैं इज़राइल गोत्र में சிறிதான பெஞ்சமின் கோத்திரன் அல்லவா, सबसे जो नीच बेंजामिन गोत्र से हूँ. பெஞ்சமின் கோத்திரத்து குடும்பங்களில் எல்லாம் बेंजामिन जात में सब ஏன் குடும்பம் அற்பமானது அல்லவா, मेरा जात सबसे नीचा है. நீர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை என்னிடத்திலே சொல்வானேன் என்றார். ऐसा आप शब्द कैसे मेरे से बोल रहे हो करके पूछ रहा था. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, நான் எங்க அந்த கோத்திரத்துல கூட நாங்க ரொம்ப லோக்கலான குவாலிட்டியா இருக்கிறோம். बोलता है कि वो पूरा कास्ट में भी हम लोग सबसे नीचे है. நீ இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை என்கிட்ட வந்து நீ சொல்வானேன் என்று சொல்லுகிறான். आप ऐसा मेरे से कैसा बोल रहे हो, ऐसा पूछने लगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, ராஜாவாட்ட ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைக்கிறது. राजा बनने के लिए उसको एक मौका मिल रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க ராஜஸ்தானத்துல இருந்து யாராவது வெளியில இறங்கி ஒரு प्राइम मिनिस्टर இருந்து இறங்கி போன்னு சொன்னாக்கி யாரும் இறங்க மாட்டாங்க. अभी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नीचे पद में आने बोलेंगे तो कोई आने के लिए तैयार नहीं रहेंगे. ஆனா இவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்யறான்? நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் ரொம்ப அற்பமானவன் என்ன செய்கிறான்? சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறான். पर जब उसको बड़ा स्थान मिल रहा है राजा बनने का तो भी वो बहाना दे रहा था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்றாவதாக तीसरा, நாம் நம்ம மோசேயினுடைய தம்பி ஆரோன் அங்கே ஒரு சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. मूसा का भाई आरोन वो भी एक बहाना बोलते हुए हम देख सकते பாருங்க, हैं. மூசே அங்கே மலையிலே ஏறி விட்டான். अभी मूसा पहाड़ पर चढ़ गया. தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு வரும்படியாக, परमेश्वर का वचन को पाकर आने के लिए. ஆனால் அவன் மேலே இருந்து இறங்கி வருவதற்கு முன்பாக लेकिन वो पहाड़ से नीचे उतर के आने से पहला என்ன பிரச்சனை நடக்குன்னு பாருங்க. क्या समस्या हो रहा है वो देखेंगे. யாத்ராகமம் 32:1-2. निर्गमन का 32 में 1 और 2 पढ़ेंगे. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस मनुष्य मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकालने आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ. हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वो वचनों में क्या लिखा है? அதற்கு ஆரோன், उसके लिए अरोन, உங்களுடைய மனைவிகளுடைய குமாரர் குமாரத்திகளுடைய காதுகளில் இருக்கிற आपका पत्नी और आपके बच्चे में जो भी पहने हैं பொன்னணிகளை கலத்திய நிலத்திலே கொண்டு வாருங்கள் सारा सोना को मेरे पास लेकर आओ என்றான். बोला. ஜனங்கள் எல்லோரும் தங்கள் காதுகளில் இருந்த பொன்னணிகளை கலற்றி ஆரோனிடம் கொண்டு வந்தார்கள். उन लोग सारा सोना को निकाल कर आरोन के पास लेकर गए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அத நெருப்புல போட்டோட என்ன ஆயிட்டு ஒரு கண்டுகுட்டி அங்கே வருகிறது. वो जब उन लोग सब मिलकर आग में डाले, एक मेमना आया, छोटा मेमना. அங்கே 7ஆம் வசனத்திலே பார்த்தால், वो हम देखेंगे तो 8 में. அங்கே 5ஆம் வசனத்திலே பார்த்தால் 5 में देखेंगे तो ஆரோன் அதை பார்த்து आरोन उसको देखकर அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி उसके सामने एक तंबू बांधकर நாளைக்கு கர்த்தருடைய பண்டிகை என்று கூறினான். बोल रहा था कि कल हमारा परमेश्वर का त्योहार है. பாருங்க, ஆரோனே எல்லா ஆலோசனையும் கொடுக்கறான். आरोन ही सब सलाह देना உங்க शुरू कर பொண்ணு दिया. கழுத்துல இருக்கிற பொண்ணெல்லாம் கலத்தி என்கிட்ட தாருங்க. आपका सारा सोना मेरे को दे दो. அதெல்லாம் தீவுல போட்ட பிறகு அங்க என்ன செய்ய, ஒரு கன்றுக்குட்டி அந்த ஒரு உருவம் இருக்கிறது. वहाँ पर वो सब आग में डालने के बाद एक बछड़ा आया. அவன் சொல்லுகிறான், மக்களை பார்த்து சொல்றான், நாளைக்கு உங்களுக்கு கர்த்தருடைய பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறான், மக்களுக்கு அந்த பலிபீடத்தை கட்டி அந்த இதுல அந்த கன்றுக்குட்டியை வைத்து பண்டிகை கொண்டாட அவன் எல்லாரையும் அழைக்கிறான். वो फिर वो बछड़ा को रखकर उन लोग वो जो एक भवन बांधकर उसमें एक त्योहार बनाने के लिए शुरू कर दिया. இவன் மோசே அங்க மலையிலிருந்து இறங்கி வந்த பின்பு जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा था, அவனை இப்படியெல்லாம் நீ வேலையை செய்துட்டான்னு சொன்ன உடனே तुम ऐसा क्यों किया? वैसे जब मूसा ने पूछा, அவன் சொல்றான், அது மக்கள் செய்ய சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்தினாங்க. वो लोग बहुत मुझे बोल रहे थे बनाने करने के लिए. பாருங்க, அந்த பொண்ணெல்லாம் கலத்தி நீ ஒரு கண்ணுக்குட்டி பண்ணி வைன்னு அவங்க சொல்லல. वो पूरा सोना निकाल के हम देते हैं, तुम एक बछड़ा कर करके नहीं बोल रहे लोग. இவனே எல்லா ஐடியாவும் கொடுத்தான். ये खुद आइडिया बनाया. ஆனா இப்போ மோசே கோவத்துல
இந்த செயலை ஏன் செய்தாங்கன்னு உடனே अभी मूसा तुमने ऐसा कार्य क्यों किया बोलने का समय அங்கே 21-22 பார்த்தால் वो 21-22 में பின்பு देखेंगे பின்பு மோசே ஆரோனை நோக்கி फिर मूसा ने आरोन को देखकर இந்த ஜனத்தின் மேல் இந்த பெரும் பாதகத்தை சுமத்துவதற்கு ये लोगों के ऊपर तुम ऐसा करना இவர்கள் உனக்கு என்ன செய்தார்கள் என்றான். ऐसा तुमने क्यों किया लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्या किए அதற்கு அவன் சொல்றான், கோபப்படாதையும், अभी तो आरोन बोला गुस्सा இது मत करो பொல்லாத ஜனம்னு நீர் அறிந்திருக்கிறீரே. ये बहुत ही कठोर लोग करके तुम तो जानते हो பாருங்க அங்க எல்லாத்தையும் கலத்தி கன்றுக்குட்டி வந்தது, அதை பலிபீடம் கட்டி நாளை பண்டிகைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அழைச்சிருக்கிறான். இப்போ சொல்லுகிறான், மக்கள் மேல என்ன செய்கிறான், பழியை போடுகிறான். वो पूरा सोना को निकलवा कर बछड़ा आ गया था, फिर त्योहार उसने सब प्लान उसका ही है, लेकिन पूरा ब्लेम उसने अपना लोगों पर डाल दिया. ஆலோசனை அவன் கொடுக்கிறான், அவங்க அதே போல செய்கிறார்கள். लोगों को மோசேயிடம் என்ன சொல்லுகிறான், சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறதை लोगों को उसी ने सलाह दिया और वो लोग उसका बात सुनकर वैसा ही कर रहे थे, लेकिन मूसा जब पूछा तो वो झूठ बोल दिया. हालेलुया. हालेलुया. அடுத்தபடியாக நாம் ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். अब एक हम कार्य देखेंगे. பாருங்க, எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் ये यिर्मयाह पहला अध्याय 6-7 6-7 அங்கே में எரேமியா தேவன் ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது அங்கே சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. अब यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया तब वो कुछ बहाना दे रहा था, वो हम அங்கே देखेंगे. 1ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனம். उसमें पहला अध्याय 6 और 7. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ. परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, ஆல்ரெடியா எரேமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் தேவன் பேசுகிறார். पहले ही यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करता है. 4-5 வசனத்திலே 4 और 5 वचन में கர்த்தருடைய வார்த்தை அங்கே எரேமியாவுக்கு உண்டாகி परमेश्वर का वचन वहाँ पे यिर्मयाह के पास आया. கர்த்தர் அவன்கிட்ட என்ன சொல்லுகிறார், परमेश्वर उसको क्या बोलता நான் है, உன்னை தாயின் வயிற்றிலே உருவாகுவதற்கு முன்னே அறிந்தேன். मैं तुमको माँ के गर्भ में आने से पहले मैं जानता நீ हूँ. கற்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி गर्भ से तुम बाहर आने से पहले तुमको मैं पवित्र कर உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். तुमको जातियों का एक भविष्यद्वक्ता बनाया करके बोलता பாருங்க, ஒரு है. தெளிவான ஒரு அழைப்பு அங்கே எரேமியாவுக்கு கிடைக்கிறது. एकदम सही एक बुलाहट यिर्मयाह को मिलता है. ஆனால் அங்கே அவன் என்ன சொல்லுகிறான், लेकिन यिर्मयाह क्या बोलता है, அப்பொழுது நான் கர்த்தராகிய தேவனே, वो तब यिर्मयाह बोलता है, हाँ मैं हमारा परमेश्वर यहोवा, இதோ நான் பேச அறியேன், मैं नहीं बोल पाता हूँ, சிறு பிள்ளையாய் இருக்கிறேன் என்றேன். मैं एक बच्चा जैसा हूँ. ஆனாலும் கர்த்தர், फिर भी परमेश्वर, நான் சிறு பிள்ளை என்று நீ சொல்லாதே, तुम छोटा बच्चा करके मत बोल, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் मैं जिधर भी तेरे को भेजता उनके पास तो जाकर நான் உனக்கு கட்டளைகளை எல்லாம் நீ பேசுவாயாக. मैं तुमको जो भी आज्ञा बोलता हूँ वो तुम बात करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, எரேமியா ஆரம்பத்தில் என்ன செய்கிறான், அவன் தேவனுக்கு சொன்ன ஆலோசனைக்கு என்ன செய்கிறான், சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறான். इधर भी हम देख सकते हैं यिर्मयाह जब परमेश्वर उसको कुछ बोलता है करने के लिए, लेकिन वो भी फिर वो बहाना देना शुरू कर दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த எரேமியாவை பார்த்து சொல்லும் பொழுது இவன் தேவனை நோக்கி அதிகமாய் அழுது ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாகவும் காணப்பட்டான். यिर्मयाह के बारे में हम देखा जाएगा तो वो बहुत रोकर लोगों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் நாம் அடுத்தால் ஒரு பாயிண்டை பார்ப்போம். फिर हम एक पॉइंट देखेंगे. அங்கே நம் ஆதி ஆகமத்திலே उत्पत्ति में 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय அங்கே 12-13 उसमें 12 और 13 அங்கே ஆதியில் அங்கே நாம முதல் தாய் தகப்பன் என்ன சொல்லுகிறார்கள், हमारा आदि का जो शुरुआत का माता पिता लोग क्या बोल रहे हैं, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन नहीं करके அவர்கள் அந்த பாம்பினுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். वो सांप का जो सलाह का मांगने लगे. ஆனால் தேவன் அவர்களோடு சந்திக்கும் போது அந்த 3ஆம் அதிகாரம் परमेश्वर जब उनको मिले तो 3रा अध्याय 12-13 वचनத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்கள், 12 और 13 में क्या बोलते हैं हम देखेंगे. आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या की है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया.
ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க இங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்தாங்க, यहाँ पे दोनों क्या करने அவங்க लगे? இச்சித்து அவங்க அதை சாப்பிட்டார்கள். उन लोग आशा कर कर उसको खा भी இப்போ लिए। இப்போ தேவன்ட்ட என்ன செய்றாங்க, சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறார்கள். अभी परमेश्वर के पास बाना देना शुरू कर दिए। இப்போ தேவன் கேட்கிறார், அந்த விருட்சத்தின் கனியை நீ புசித்தாயோ என்று கேட்கிறார். परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम उस फल को खाया? அதற்கு ஆதாம், इसके लिए आदम, என்னுடனே இருக்கும்படி मेरे साथ रहने के लिए தேவரீர் தந்த ஸ்திரியானவள் प्रभु आपने जो दिया वो स्त्री அந்த விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தாள், वो फल मेरे को दे दी நான் थी புசித்தேன் என்றான். और मैं उसको खा चुका அதாவது हूँ। நீர் யாரை எனக்கு தந்தீரோ அவ கொடுத்ததுனால தான் நான் என்ன செய்தேன், புசிச்சேன். मतलब आपने जो मेरे को दिए है स्त्री, उसने ही मेरे को दिया और मैंने खा लिया। இங்கே 13 வசனத்தில் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரியை நோக்கி, तभी परमेश्वर स्त्री को देखकर, நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார். ऐसा तुमने क्यों किया? वैसा पूछना ஸ்திரியானவள் शुरू என்ன किया। சொன்னா, स्त्री ने क्या बोली? சர்ப்பம் என்ன வஞ்சித்து, सांप ने मुझे धोखा दे दिया நான் புசித்தேன். और मैंने खा चुकी हूँ। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. பாருங்க, சர்ப்பம் என்ன வஞ்சித்துச்சு, அதனால நான் புசிச்சேன். सांप ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं खा लिया। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை இங்கே தொடக்கத்திலே பார்க்க முடிகிறது. वैसे उन लोग सलाह जो दे रहे हैं वो हम देख सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் மோசேயுடைய வாழ்க்கையிலும் அவன் சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம். हम मूसा का समय वो जो बाना दे रहा हम देख सकते हैं। மோசே தேவன் எகிப்து தேசத்துக்கு அவனை அனுப்ப அவர் ஆயத்தம் பண்ணும் பொழுது, मूसा को मिस्र देश में जब परमेश्वर भेजने के लिए सोच रहा था, நான் பேச்சில் ஒன்றும் வல்லவன் கிடையாது, वो बोलता कि मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, நான் திக்குவாயேன், मेरा मुंह में मैं बराबर बोल नहीं सकता हूँ, மந்த நான் உள்ளவன் मेरा बत्ता है, என்று என்ன சொல்லுகிறான், அங்கே சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. वैसा जो बोलता है वो हम देख सकते हैं। மோசே அங்கே யாத்ராம் 4ஆம் அதிகாரம் निर्गमन 4 अध्याय 10 இருந்து 13 வசனம் வரை படிங்க. 10 से 13 वचन तक एक बार हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, மோசேயை தேவன் என்ன செய்கிறார், எகிப்து தேசத்துக்கு அனுப்ப அவர் தயார்படுத்துகிறார். मूसा को परमेश्वर मिस्र देश में भेजने के लिए वो तैयार होता है। அற்புதங்கள் அடையாளங்களை மக்கள் முன்னால செய்ய போகிறதுக்காக அவர் என்ன செய்கிறார், அதையும் காட்டுகிறார். और तुम्हारे इस द्वारा मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा वो भी परमेश्वर दिखाता है। இவன் எல்லாம் காட்டின பிறகு மோசே என்ன சொல்லுகிறான், ये सब दिखाने के बावजूद भी मूसा क्या करता है? அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, मूसा परमेश्वर को देखकर, தேவனே இதற்கு முன்னாலாவது परमेश्वर इसके पहले தேவன் உமது அடியேனோடு பேசினதற்கு பின்னானாவது प्रभु आपका दास के पास बात करने के बाद ही நான் வாக்கு வல்லன் அல்ல, मैं बोलने में सामर्थ नहीं हूँ, நான் திக்குவாயும் மந்த நான் உள்ளவன் என்றார். बद्दा हूँ, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி, तब परमेश्वर ने उसको देखकर, மனுஷனுக்கு வாயை உண்டாக்குனது யாரு, मनुष्य को मुंह किसने बनाया? ஊமையனையும் செவிடனையும் बहरा और गूंगा, பார்வை உள்ளவனையும் குருடனையும் உண்டாக்குனது யாரு, जो देखने वाला और जो अंधा, किसको बनाया? கர்த்தராகிய நான் அல்லவா, मैंने ही बनाया हूँ, ஆதலால் நீ போ, इसलिए तुम जा, நான் உன் வாயோடு இருந்து मैं तुम्हारा मुंह के साथ रहकर நீ பேச வேண்டியது உனக்கு போதிப்பேன் என்றார். तुम जो बोलने वाला है वो मैं तुमको सिखाऊंगा। அதற்கு என்ன சொல்லுகிறான், उसके लिए मूसा क्या बोलता है? நீர் அனுப்ப சித்தமா இருக்கிற யாரையாவது அனுப்போம். आप अगर किसी को भेजना चाहते तो उनको ही भेजो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மோசே தான் அனுப்புறதுக்கு தேவனுக்கு சித்தம். मूसा को ही भेजने के लिए परमेश्वर चाहता है, எனக்கு அந்த இடம் எல்லாம் அவனுக்கு தான் தெரியும், ஆல்ரெடி அங்கதானே பிறந்தது. क्योंकि मूसा ही जानता है वहाँ पे क्या क्या किधर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா அவன் சொல்லுகிறான், உமக்கு யார் சித்தமோ அவனை அனுப்புன்னு சொல்லுகிறான். लेकिन मूसा परमेश्वर को बोलता है कि जैसा प्रभु आप जैसा आप चाहते हैं उनको ही आप भेजो। அவன் इங்க மோசே என்ன செய்கிறான், तो यहाँ पर मूसा क्या करता है? முடிந்த அளவுக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லி பார்க்கறான். जितना हो सका उतना वो परमेश्वर को बहाना देना शुरू किया, விட்டாரா? पर परमेश्वर छोड़ा क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுடைய அண்ணன்
ஆரோனோடு என்ன செய்கிறார், மறுபடியும் அவரை சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார். तो उसका भाई आरोन के साथ उसको भेज देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் நம்மகிட்ட பேசும்பொழுது நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तब हम उनको कोई भी बहाना नहीं बोलना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்தபடியாக இங்கே நான் ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். और भी हम एक बहाना जो बोलते हैं उनके बारे में देखेंगे। கிதியோன் என்கிற அந்த மனுஷன், किदियोन नामक व्यक्ति, அவனும் அதே போலதான் அந்த நம்முடைய இவன் சவுல் சாக்குபோக்கு சொன்னது போல அவனும் சாக்குபோக்கு தான் சொல்லுகிறான். जैसे साउल बहाना दे रहा था वैसा वो किदियोन भी बहाना देना शुरू किया। மனோசேயின் குடும்பத்துல நான் ரொம்ப கீழ்த்தரமானவன், मनोसे जो परिवार में मैं सबसे नीचा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். वचन हम देखेंगे நியாயாதிபதிகள்ல न्यायों का पुस्तक நாம் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 6वां अध्याय 14-15 वசனத்தை பார்ப்போம். 14 और 15। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த நியாயாதிபதிகள்ல देखिए न्यायों का पुस्तक அங்கே எத்தனை அதிகாரம், 6ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது 6वां अध्याय हम देखेंगे। அங்கே கிதியோன் என்கிற ஒரு தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட மனுஷன், वहाँ पर किदियोन नाम का परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति। பாருங்க, அவன் கிதியோனை தேவன் என்ன செய்கிறார், மீதியானியருக்கு எதிராக அவனை அனுப்பி வெற்றியை கொடுக்க விரும்புகிறார். मिद्यान को जो मिद्यान के विरोध में बेचकर परमेश्वर उनको विजय देना चाहता है। அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து, तब परमेश्वर उसके ओर देखकर, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு நீ போ, तुम्हारे पास जो बल है अब उसके साथ तुम जाओ, நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியருடைய கைக்கு நீக்கலாக்கி ரட்சிப்பாய், तुम इस्राएल को मिद्यान के हाथों से छुड़ाएगा, உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா क्योंकि என்றார். जिसको मैं जो तुमको भेज रहा है वो मैं हूँ। இவன் கிதியோன் என்ன சொல்லுகிறான்? अब किदियोन क्या बोल रहा है? அதற்கு அவன், என் கடவுளே, वो बोलते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर, நான் இஸ்ரவேலை எதினால் ரட்சிப்பேன்? मैं इस्राएल को कैसा छुड़ाऊं? இதோ மனேசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் சிறியது, मनासे जो वो परिवार में मेरा परिवार सबसे नीचे है, என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான். मेरा पिताजी के घर में मैं सबसे छोटा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, கிதியோன் என்ன செய்கிறான், சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறான். यहाँ पे किदियोन क्या बोल रहे हैं? बहाना दे रहा है। அங்கே 16ஆம் வசனத்திலே 16 वचन में அதற்கு கர்த்தர், उसके लिए நான் परमेश्वर, உன்னோடு கூட இருப்பேன், मैं तुम्हारे संग रहूंगा, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், मैं तुम्हारे साथ ஒரு रहूंगा, மனிதனை முறியடிக்கிறது போல एक मनुष्य को हराने நீ जैसा மிதியானியரை முறியடிப்பாய் என்றார். तू मिद्यानी लोगों को हराएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இங்க கிதியோன் என்ன செய்கிறான், அவன் சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்க यहाँ முடிகிறது. पे गिदियोन क्या करता है? ऐसा ही बहाना देता है। எப்படி அங்கே சவுல் சாக்குபோக்கு சொன்னானோ அதே போல அங்கே கிதியோனும் சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறான். जैसे साउल वहां पे बहाना दे रहा था वैसा ही सेम बहाना गिदियोन दे रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு சாக்குபோக்கு பார்ப்போம், சோம்பேறிகள் சாக்குபோக்கு சொல்லுகிறதை பார்ப்போம். और एक देखेंगे जो आलसी लोग बहाना देना। நீதிமொழிகள் 22:13. नीति वचन 23 का 13। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच गात किया जाऊंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே 13ல என்ன சொல்லப்படுகிறது? यहाँ पे 13 में क्या लिखा है? நீதிமொழிகள் 22:13. नीति वचन 22:13 में, வெளியிலே சிங்கம், बाहर से शहर வீதியிலே கொலை உண்பேன் என்று சோம்பேறி சொல்லுவான். और रास्ते में सिंह रेहा करके एक आलसी व्यक्ति बोलता அதாவது है। சோம்பேறி என்ன செய்வானா, एक आलसी व्यक्ति क्या बोलता है? அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்காக வருத்தப்படுவானா, घर से बाहर जाने के लिए बहुत आलस हो जाएगा। நான் வெளியில போனாக்கி அங்க வெளியில சிங்கம் நிக்குது, मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर शहर रहेगा, அது என்ன அந்த வழியில என்ன கொலை செய்து விடும் वो सिंह मुझे जाने वाला रास्ते में मार डाल देगा, என்று சோம்பேறி சொல்லுவான். वैसा आलसी व्यक्ति बोलेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதல்ல நான் சொன்னேன்,
पहले ही बोला சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறவங்களுக்கும் जो बहाना देते हैं சோம்பேறிகளுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உண்டு. और आलसी वालों का एक अच्छा संबंध है। சோம்பேறிகள் அதிகமான சாக்கு போக்குகளை சொல்லுவார்கள். जो आलसी लोग बहुत सारा बहाना देंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆல்ரெடி நமக்கு 8 பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். हम लोग से 8 पॉइंट्स खत्म कर चुके ஏன்னா हैं ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். और एक कम देखकर हम प्रार्थना करेंगे। பாருங்க அந்த சவுல் என்ன செய்கிறான்? देखेंगे साउल क्या करता है। இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக தேவன் அவனை ஆயத்தப்படுத்திய பின்பு इजराइल का राजा करके जब परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया அவன் என்ன செய்கிறான்? தேவன் என்ன காரியத்துக்காக அனுப்பினாரோ फिर परमेश्वर ने उसको कौन सा कारण के लिए भेजा அந்த காரியத்தை அவன் செய்யாமல் वो कार्य को उसने नहीं किया அவன் ஜனங்கள் மேல் என்ன செய்கிறான்? அந்த பழியை போடுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. वैसा करने की वजह तो लोगों के ऊपर वो नाम डालना शुरू कर दिया। பாருங்க 1 சாமுவேல்ல देखेंगे पहला समूएल அங்கே 15ஆம் அதிகாரத்துல उसमें 15 अध्याय அங்கே 15ஆம் அதிகாரத்துல 2-3 வசனங்களை பாருங்க. 15 अध्याय में 2 और 3 वचन देखेंगे। தேவன் அவனுக்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று. परमेश्वर 15 में 2 और 3 सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गद्दा, सबको मार डाल। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க இங்கே சவுல் என்ன செய்கிறான்? ராஜாவான பின்பு यहाँ पे साउल राजा होने के बाद அங்கே ஒரு தேசத்துக்குள்ளே அங்கே அனுப்புகிறான். वहाँ पे एक देश के अंदर बेचता है। 2ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் दूसरा वचन हम देखेंगे तो சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், सेना को यहोवा क्या बोलता है। இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து வந்த பொழுது इजराइल मिस्र से आने के बाद அமலேக்கு அவர்களுக்கு வழிமறித்து செய்த காரியத்தை மனதில் வைத்திருக்கிறேன். अमलेक जो हमारा रास्ता को ऐसा बीच में आकर जो किया था वो कार्यों को मैं जानता हूँ। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து வருவதற்கு அந்த அமலேக்கியர்கள் என்ன செய்தார்கள்? பெரும் இடைஞ்சலா இருந்தார்கள். इजराइल लोग पार करके आने के लिए वो अमलेक के लोग बड़ा रुकावट थे। அதை நான் என்னுடைய மனதிலே வைத்திருக்கிறேன். वो मेरा हृदय पर मैं रखा हूँ। இப்பொழுது நீ போய் अभी तू जा அமலேக்கை மடங்கடித்து अमलेक के लोगों को हरा कर அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து उनका सारा चीज को नाश कर அவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் उनके ऊपर कोई भी तरस मत रख। புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் ஆடு மாடு ஒட்டகம் கழுதைகள் எல்லாவற்றையும் நீ கொன்று போட கடவா என்று சொன்னான். पुरुष स्त्री बच्चे उनका बेल बकरी सब चीजों को तू मार दे करके बोला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா சவுல் என்ன செய்கிறான்? लेकिन साउल क्या करता है? அவன் அந்த மக்கள் அதில் நல்ல கொழுத்த ஆடுகள் ஒட்டகங்கள் அதெல்லாம் கடவுளுக்கு பலி கொடுக்கலான்னு சொன்ன உடனே அவனும் என்ன செய்துட்டான்? கடவுள் சொன்ன ஆலோசனையை மறந்து அவன் ஒத்துக்கொண்டதுனால எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க. जब वहाँ पे अच्छा अच्छा बैल बकरी अच्छा तंदुरुस्त था तो वो सोच लिया था कि इसको मैं अपना परमेश्वर के लिए बलि दूंगा बोल के उसे लेकर आ गया। वो भूल गया परमेश्वर ने उसको क्या बोला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே 21ஆம் வசனத்திலே 21 वचन में ஜனங்களோ உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு लोग परमेश्वर यहोवा को கில்காவிலே பலியிடுவதற்காக गिलगा में बलिदान देने के लिए கொள்ளையிலே சாபத்தீடான ஆடு மாடுகளில் பிரதானவைகளை பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் என்றான். उन लोग वहाँ पे मारने वाला सारा भेड़ बकरी को यहाँ पर लेकर आगे करके बोला। ஆனாங்க ராஜாவுக்கு அவன் என்ன தேவன் என்ன ஆலோசனை கொடுத்திருந்தார்? लेकिन राजा को उसने क्या सलाह दिया? எல்லா ஜீவன்களையும் அழிக்க வேண்டும் என்று கொடுத்திருந்தாரு. सारा जीव प्राणी को नाश करना है वैसा बोले थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 24 வசனத்திலே 24 वचन में அப்பொழுது சவுல் சாமுவேலை நோக்கி, तभी साउल सामुएल को देखकर நான் கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் मैं परमेश्वर का आज्ञा நம்முடைய को வார்த்தைகளையும் மீறியதினாலே பாவம் செய்து और तुम्हारा वचन को मैंने उल्लंघन किया इसलिए मैंने पाप किया। நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன். मैं लोगों के लिए डर कर उनका बात मान लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க தேவன் கொடுத்த அந்த ஆலோசனையின்படி அவன் செய்யாமல் வந்து பின்பு என்ன செய்கிறான்? அவன் ஜனங்கள் மேலே என்ன செய்கிறான்? அவன்
பழி சாக்குபோக்கு வைக்கிறான். वो जो परमेश्वर ने उसको बोला वो भूल गया, लेकिन वो जो किया उस काम के लिए वो लोगों के ऊपर एक बहाना देना शुरू कर दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கடைசி சவுலுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு? अंत में साउल का जीवन कैसा हुआ? அவனுடைய சிங்காசனத்தை அவன் இழக்க நேரிட்டது. उसका सिंहासन को खोना जैसा हो गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रिय लोगों, வேதத்திலே உள்ள ஒரு சில சாக்கு போக்குகளை நாம் இந்த நாளிலே பார்த்தோம். शास्त्र में जो होने वाला कुछ बहाना को हम आज ने देखा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவ பிள்ளைகளாகிய நீங்கள், परमेश्वर के बच्चे आप लोग, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில சாக்கு போக்குகள் இதற்கு முன்பாக நீங்கள் சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், यदि आपके जीवन में आप भी ऐसा ही कुछ बहाना देकर जीने वाले रहेंगे तो அப்படி இனி சாக்கு போக்கு சொல்லி வாழ்கிறத நீங்க என்ன செய்யுங்க? உங்க வாழ்க்கையில அவாய்ட் பண்ணுங்கள். अभी से लेकर वैसा ही एक ऐसा बहाना बोलना बंद करो. ஏனென்றால் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிற மனுஷர்கள் அவர்கள் பரலோகத்துக்கு கூட பிரவேசிக்கிறதற்கு அது தடை செய்யும். क्योंकि बहाना देने वाले लोग स्वर्ग में जाने के लिए भी एक रुकावट हो जाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம வேதத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்துள்ள அவருடைய வாழ்க்கையில எங்க பார்த்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து எங்கேயாவது சாக்கு போக்கு சொன்னாரா என்று பார்த்தால் அங்க எங்கேயும் நாம் பார்க்க முடியாது. हम शास्त्र में यीशु मसीह किधर भी बहाना दिए क्या करके हम देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह किधर भी बहाना नहीं दिए हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுகிற அவருடைய ஃபாலோ பண்ணுகிற ஜனங்களாக இருக்கிறோம். यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறது तो हमारे जीवन में ऐसा ही ऐसे बहाना देना நிச்சயமாய் அது இயேசு கிறிஸ்துக்கு அது பிரியமாயிராது. यीशु मसीह उसको नहीं पसंद करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, யோசுவாவை வைத்து தேவன் என்ன செய்கிறார்? யோர்தான் நதியை அவர் தன்னுடைய ஜனங்கள் கடந்து போக வைக்கிறார். योशुआ को रखकर वो योर्दान नदी को दोबाग करते हैं ताकि लोग जाए. அங்க கூட ஒரு பெரிய டிசிப்ளினா தான் தேவன் என்ன செய்கிறார்? அவர் அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கிறார். उधर भी परमेश्वर एक अनुशासन से ही हर कार्य करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ நம்ம இந்த நாள்ல வேதத்துல இருக்கிற ஒரு சில சாக்கு போக்குகளை நாம் பார்த்தோம். आज का दिन हम शास्त्र में रहने वाला कुछ बहाना को हम देखें. அங்க அந்த தலைவன் தூர தேசத்துக்கு போகும் பொழுது அந்த 5 தாலந்து கொடுத்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான்? அவன் 5 தாலந்து சம்பாதிக்கிறான். 1 தாலந்து வைக்கிறவன் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறான். वो जो मालिक जिसको 5 पैसा दिया वो और 5 पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जिसको 1 पैसा दिया वो कुछ नहीं करता है और बहाना देता है. பெரிய ஒரு பெரிய மனுஷன் அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறான்? அந்த இது திருமணத்துக்கு ஒரு விருந்து வைக்கும்போது அந்த விருந்துக்கு அழைக்கும்போது அங்கே 3 பேர் அங்கே சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறத நம்ம 14ஆம் அதிகாரத்துல பார்த்தோம். जब मालिक उनको भोजन के लिए बुलाता है तो उसमें तीनों भी लोग बहाना देते हुए हम देख सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவன் வயலை வாங்கியிருக்கிறேன்னு சொல்லுகிறான். वो बोलता है खेती लिया. அவன் சொல்லுகிறான், எனக்கு 5 ஜோடி இந்த மாடுகளை வாங்கியிருக்கிறேன். एक बोलता है कि मैं 5 जोड़ी गाय ले लिया हूं. முடிஞ்சிருக்கு இப்பதான். और एक बोलता है कि मेरा शादी हुआ है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லா டிசிப்ளின் இல்லாத ஒரு காரியத்தை அங்கே பார்க்க முடிகிறது. एक अनुशासन के बिना कार्य को हम देख இந்த सकते ஆன்லைன் हैं. மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस ऑनलाइन की तरह जो भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, உங்க வாழ்க்கையில எதுல நீங்க சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறீர்கள்? प्रिय लोगों, आप आपके जीवन में किस बात पर बहाना दे रहे हो? எதுல டிசிப்ளின் இல்லாமல் நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? किस पर एक अनुशासन के बिना जी रहे हो? நீங்க அந்த வாழ்க்கையை நீங்க மாற்றுங்கள். आप उस जिंदगी को बदल दो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஏனென்றால் சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறதுங்கிறது அது நிச்சயமாய் நம்மை பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே நுழைவதற்கு நிச்சயமாய் அது நம்மை தடை செய்கிறதா இருக்கிறது. क्योंकि जो बहाना देते हैं वो लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए बहुत रुकावट हो जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து அங்கே மலையிலே ஏறுகிறார். यीशु मसीह पहाड़ पे அங்கே चढ़ते திரளான हैं. ஜனங்கள் அங்கே கூடுகிறார்கள். वहाँ बहुत सारा लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 3 நாட்கள் ஆனதினாலே 3 दिन हो चुका था. எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுக்கும்படியாக இயேசு தன்னுடைய சீசர்களிடம் சொல்லுகிறார். सबको खाना देने के लिए यीशु मसीह अपना चेलों को बोलते हैं. அப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களிடம் 5 அப்பமும் 2 மீன்களும் தான் இருக்கிறது. तब वो लोग बोलना शुरू कर दे कि हमारे पास सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली है. அவன் இயேசு என்ன 5 சொன்னார்? रोटी और 2 இயேசு என்ன मछली है. சொன்னாரு? यीशु ने क्या बोला? 100 லைனா டிசிப்ளினா உட்கார சொன்னாரு. सबको 100 करके बिठाना 50 டிசிப்ளினா உட்கார சொன்னாரு. 50 करके एक अनुशासन से बैठने எல்லாரும் बोले. டிசிப்ளினா உட்கார்ந்த பிறகு सब लोग एक अनुशासन से बैठने के बाद இயேசு வானத்தை நோக்கி அந்த
அப்பத்தையும் அந்த மீனையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देकर वो रोटी और मच्छी को आशीष பைபிள் करते சொல்லுது हैं। 5000 புருஷர்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். 5000 पुरुष लोग ने उसे खाए हैं மனைவிமார்கள், और पत्नी பிள்ளைமார்கள், और उनके बच्चे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது போக 7 கூடை நிறைய அங்கே அது மீதியானது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और 7 टोकरी भर के और भी बचा था। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ये जो संदेश सुनने वाले प्रिय लोग, பாருங்க, இயேசு மலையில செய்த அற்புதம் எப்படிப்பட்ட அற்புதம். यीशु मसीह पहाड़ पर किया हुआ अद्भुत कैसा अद्भुत है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 5 அப்பத்தை வைத்து 5 रोटी को रखकर அவர் வானத்தை நோக்கி ஆசீர்வதித்து वो स्वर्ग की और आशीष कर 5000 பேர் சாப்பிட்டு இருக்கிறார்கள், புருஷர்கள் மாத்திரம். 5000 लोग ने खाए हैं, सिर्फ पुरुष। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட எப்படிப்பட்ட அற்புதம் வெளிப்பட்டது என்றே நாம் பார்க்க முடிகிறது. यीशु मसीह के द्वारा किस तरह का अद्भुत हुआ वो हम देख सकते हैं। இந்த நாளிலும் நாம சில சாக்குப்போக்குகள் பற்றி நாம் வேதத்திலே பார்த்தோம். हम कुछ बहाना के बारे में अब हम शास्त्र में देखे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, आज का दिन भी इस संदेश को सुनने वाले प्रिय முதலாவது लोग, இந்த வார்த்தைக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. सभी लोग इस वचन के लिए आपका जिंदगी को अर्पण करो। ஒரு டிசிப்ளின் வைங்க. एक अनुशासन 6 रखो। மணிக்கு எழும்பணும்னாக்கி 6 மணிக்கு எழும்புங்க. 6 बजे अगर आपको उठना है तो 6 बजे ही उठो। 8 மணிக்கு எழும்பணும்னா 8 மணிக்கு எழும்புங்க. 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठिए। நீங்களே கமிட்மெண்ட் வைங்க. आप एक कमिटमेंट रखो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நைட் 11 மணிக்கு தூங்கணும்னாக்கி 11 மணிக்கு தூங்குங்க. अगर आपको 11 बजे रात को सोना है तो सिर्फ 11 बजे ही सो जाओ। நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் வைங்க, ஒரு முடிவெடுங்க. आप ही आपके अंदर एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट रखो। தேவனுக்கு எவ்வளவு குறைந்த நேரம் கொடுக்க முடிஞ்சாலும் நீங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் வைங்க, அதை நீங்க செய்யுங்க. परमेश्वर को अगर आप कम समय दे रहे हो तो एक कमिटमेंट रखो और उसे ஒரு कीजिए। 15 நிமிஷம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? நீங்க அதை ஆண்டவர் முன்னால அந்த 15 நிமிஷத்தையும் கமிட்மெண்டா வைங்க. நீங்க அதை படிங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. एक 15 मिनट ही आप परमेश्वर को दे सकते हो तो उसे 15 मिनट को रखो और कमिटमेंट को पूरा करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து எந்த இடத்திலயும் அவர் சாக்கு போக்கு சொல்லவே இல்லை. क्योंकि यीशु मसीह कोई भी जगह पर उसने कोई भी बहाना नहीं दिया। இந்த வேளையிலும் ஜெப வேளைக்காக நாம் கண்களை மூடி इस समय प्रार्थना के लिए हम अपने आगे बंद करेंगे। நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। உயிரோடு இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்போம். जिंदा यीशु मसीह की ओर देखेंगे। நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस बाइबल स्टडी के लिए आपको हम धन्यवाद இந்த देते நாளில हैं। நாங்கள் வேதத்திலே ஒரு சில சாக்கு போக்குகளை நாம் பார்த்தோம். आज का दिन में हम शास्त्र में कुछ बहाना को இந்த देखे। செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के தங்களுடைய बच्चे வாழ்க்கையில ஒரு டிசிப்ளினை அவர்கள் ஃபாலோ பண்ணுவதற்காக के जीवन के लिए एक डिसिप्लिन को देखने के लिए, தேவனுக்கு உகந்த ஒரு காரியம் டிசிப்ளின், परमेश्वर का एक बहुत ही सही वाली चीज एक डिसिप्लिन है। அதை ஃபாலோ பண்ணுவதற்காக उस अनुशासन को पालन ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வீராக. हर एक परमेश्वर के बच्चे को सहायता करो। அந்த மலையிலே 5000 புருஷர்களுக்கு 5 அப்பத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து நீர் கொடுத்த தேவனாயிருக்கிறீர். परमेश्वर 5000 पुरुष लोग को एक 5 रोटी रखकर अपने आशीष कर दिए हैं। நீர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ள தேவனாயிருக்கிறீர். आप कितना सामर्थ्यवान है। இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी लोग इस बाइबल स्टडी पर है, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நிச்சயமாய் தேவன் அறிவார். आपका समस्या को निश्चय परमेश्वर जानता है। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் காண்கின்ற ஒரு தேவனாயிருக்கிறார். हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो देखने वाले परमेश्वर மறைவில் இருந்து உன்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தேவனாயிருக்கிறார். छुपकर आपको ध्यान देता है। நீ அவர் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் என்ன என்பதை அவர் அறிவார். आप उनके ऊपर रखने वाला विश्वास कौन कैसा विश्वास है वो जानता है। அந்த 5 அப்பத்தை அவரால் 5000 புருஷர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்க முடிந்தது. 5 रोटी को 5000 पुरुष लोग को ही सिर्फ அவன் दे இயேசு पाया। கிறிஸ்துவோட இருக்கிற அந்த வல்லமை எவ்வளவு பெருசு என்பதை பாருங்க. मतलब यीशु मसीह के पास जो सामर्थ है वो कितना महान सामर्थ है। அந்த யோர்தான் நதியிலே அவர்கள் காலை அந்த ஆசாரியர்கள் வைத்த பொழுது योर्दान नदी में जब याजक लोग अपना पाव रखे, அந்த யோர்தான் நதியிலே ஓடிக்கொண்டிருந்த தண்ணீர் குவியலாக 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 அது அப்படியே நின்றது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो जो पानी जो बह रही थी वैसे रुक गया करके शास्त्र में लिखा है। ஓடிக்கொண்டிருக்கிற தண்ணீரை எங்கேயாவது நிப்பாட்ட முடியுமா? जो बहने वाला पानी को हम किधर रोक सकते हैं क्या? நம் ஆராதிக்கிற தேவன் हम आराधना करने वाला परमेश्वर சர்வ பூமிக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். सर्व भूमि का परमेश्वर है। அவரால எந்த செயலையும் அவரால செய்ய முடியும் தேவ பிள்ளைகளே. वो कोई भी काम कर सकता है। இந்த பைபிள் ஸ்டடியில தேவன்
உங்க வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். इस बाइबल स्टडी में परमेश्वर आपका जीवन को आशीष करना चाहते உங்களுடைய हैं. வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனையை அவர் நிச்சயமா இல்லாமல் ஆக்க விரும்புகிறார். आपका जीवन में रहने वाला समस्या को वो निश्चय खत्म करने நீங்கள் वाले हैं. விசுவாசத்தோடு அவரை கூப்பிட்டால் போதும். आप विश्वास से उनको पुकारेंगे तो काफी அவர் है. சர்வ பூமிக்கும் தேவனாய் இருக்கிறாரு. वो सर्व पृथ्वी का परमेश्वर है. 5 அப்பத்தை 5000 புருஷர்கள் சாப்பிடும்படியாய் அவரால் செய்ய முடிந்தது. 5 रोटी को 5000 पुरुष लोग खाने जैसा उसने किया है. அந்த தேவன் இன்றும் அவர் மரித்து உயிரோடு वो இருக்கிறார். परमेश्वर आज का दिन में मरकर वो जिंदा है. அவரை யார் உண்மையாய் விசுவாசிக்கிறார்களோ उनको जो भी लोग सच्चाई से विश्वास करेंगे அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அற்புதத்தை செய்கிறார். उनका जीवन पर वो अद्भुत करेंगे. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से இந்த பைபிள் ஸ்டடியில யார் யார் கலந்து கொள்ளுகிறார்களோ, इस बाइबल स्टडी में जो भी लोग भाग ले रहे இந்த हैं, செய்தியை யார் யார் அக்செப்ட் பண்ணுகிறார்களோ, ये जो संदेश को जो भी लोग स्वीकार करते हैं, தேவனை யார் யார் உண்மையாய் விசுவாசிக்கிறார்களோ, परमेश्वर को जो भी लोग विश्वास करते हैं, விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாய் தேவன் உதவி செய்கிறார். विश्वास करने वालों को सच में परमेश्वर सहायता करेंगे. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவே முடியாது. बिना विश्वास से हम परमेश्वर का प्रिय लोग नहीं बन सकते. நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்ய முடியும். हम जब विश्वास करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे जीवन पर अद्भुत कर पाएगा. நன்றி பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே, धन्यवाद यीशु, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र இந்த आत्मा. பைபிள் ஸ்டடியின் மூலம் நீர் வெளிப்பட்டதற்காய் நன்றி. बाइबल स्टडी के द्वारा आप आए हैं, इसलिए धन्यवाद. இந்த பைபிள் ஸ்டடியில யார் யார் கேட்க போகிறார்களோ ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் அற்புதத்தை செய்கிறதற்காய் நன்றி. बाइबल स्टडी को जो भी लोग सुनने वाले हैं उनके जीवन पर आप अद्भुत किए हैं, इसलिए धन्यवाद. உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் இந்த வேளையிலே உம்மை நோக்கி நாங்கள் செபிக்கிறோம். के समूह पर इस समय आपके और हम प्रार्थना करते இயேசுவின் हैं. நாமத்தினாலே यीशु के नाम से நாங்கள் செபிக்கிறோம். हम प्रार्थना करते हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்வீரீர். पवित्र आत्मा क्रिया करते हो. இந்த பைபிள் ஸ்டடியில யார் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ बाइबल स्टडी में जो भी लोग भाग लिए हैं, ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனையும், हर एक का समस्या, அது சின்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, वो छोटा समस्या होने பெரிய दो, பிரச்சனையா இருந்தாலும் या பரவாயில்ல, बड़ा समस्या होने दो, கொரோனா வியாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, या कोरोना बीमारी होने எல்லாத்தையும் दो. இயேசுகிட்ட இந்த வேளையில ஒப்பு கொடுக்கிறோம். इस समय यीशु मसीह के पास सब कुछ हम இயேசுடைய सौंपते हैं. கையில அதை கொடுக்கிறோம். यीशु मसीह के हाथों पर हम देते அவர் हैं. முற்றிலும் எல்லாவற்றையும் முறியடிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். पूरा करके सबको खत्म करने वाला அற்புதம் परमेश्वर செய்கிறார் அவர். अद्भुत करता है. இந்த वो பைபிள் ஸ்டடி மூலம் அற்புதம் அவர் செய்கிறார். इस बाइबल स्टडी के द्वारा वो अद्भुत करता है. அவருக்கு முன்பாய் நம்மை தாழ்த்துவோம். उनके सामने अपने आप को झुकाएंगे. அவரின் கிரியைகளாய் இருக்கிறோம். उनका क्रिया है. हम உடைந்த உள்ளத்தோடு நீங்கள் தேவனை கூப்பிடுங்கள். टूटा हुआ हृदय के साथ उनको हम உங்க வாழ்க்கையில पुकारेंगे. நிச்சயமா உங்க ஜெபத்துக்கு பதில் உண்டு. आपका जीवन में निश्चय आपका प्रार्थना के लिए उत्तर இந்த है. பைபிள் ஸ்டடி ஆசீர்வதித்ததற்காய் நன்றி. बाइबल स्टडी को आशीष किया உம்முடைய धन्यवाद. சமூகத்திலே எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். आपका चरणों पर हम अपने आप को सौंपते हैं. இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினாலே यीशु के अधिकार पाए हुए नाम से ஆமென். आमीन.